يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي بلغه الوسيلة. يا ربي صل على محمد يا ربي خصاه بالفضيلة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي وارضى عن الصحابة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي وارضى عن السلالة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي يا شامع دعانا يا ربي بلغنا نزور. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي نختم بالمشفع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وسلم عليه. وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم
حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللهم صل عليه. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. اللهم صل عليه. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الغوي الغالب الوالي الطالب والبيس الوارث المنع السالم عالم الكيم والبين والذهب يشبه اللافل والميل والطالع والغارب ويفيده النطق والصامت والجامد والزايب يضرب بيده الساكن ويسكن بفضله الظالم. لا إله إلا الله. حكيم غدر بديع حكمه والعذاب بتركيب هذه الغالب خلق مخا وعضوا وجددا ورقا ولحما والجبدا وشعرا بدجب مختلف متراكب من ماء دافق يخرج من بين صلب وترائب. لا إله إلا الله. كريم بسط لخلقه بساط كرامه والمواهب ينزل في كل ليلة سماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة فاضله المطالب فالدورة قدام قياما على الأقدام يجدد بدموع السواكب والقوم بين الأدب والتائب وخيف لنفسه يعاتب وأنبك من الذنوب إليه هانب فلا يهزنون بالاستغفار حتى يقب قب النهار ذيول الغياهب ويعودون وقد فادوا بالمطلوب وأدراك رضا المحبوب لم يكن أحد من القوم وهو خائب. لا إله إلا الله. فسبحانه وتعالى من ملك العدد النور نبيه محمد وسلم وبارك عليه. صلى الله عليه وسلم من نوره قبل يخلق آدم من الدين اللاظب وعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأدل الأسمياء وأكرم الحبايب. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما
بإيراد حديثين وردا عن نبي كان قدره عظيما ونسبه كريم وسيرته مستقيما قل بيده من لم يزل سميعا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل وسلم وبارك يا عليه أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه فاهتج العرش ترابا واستبصارا وجد هيبة ووقارا وامتلت السماوات انوارا ودجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزلوا مهترا من بخره وفضله إلى نهاية تمام حمري فلما زاد بيد رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام صلى الله على محمد صلى الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا النبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا كنت يا وجه السرور الله يا النبي سلام يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق النور أنت إكسير وغالي أنت مصباح
الصدور يا النبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا ربي فارحمنا جميعا وامحو عنا السيئات ربي فارحمنا جميعا بجميع الصالحات صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله مرحبا يا رب صل عليه وسلم مرحبا. Selanjutnya adalah sambutan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ketua DKM Masjid Nurul Hidayah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Abdul Rashid Yahya. Falyatafaddal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam, yang ngapok makan gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Badatul kiram, guru kita bersama Dr. Kiai Haji Ahmad Muradi Saiman LCMA, Al-Mukarram Al-Ustadz Hadi Mahmudi Ilyas MPD, Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Meladi Sarjana Ekonomi, Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Satori, para asatid, Ketua RT 011, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, jamaah Majlis Maulid yang saya muliakan. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan karunia dan kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga di kesempatan malam hari ini kita bisa menghadiri peringatan maulidnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan acara kita ini senantiasa diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu bisa berusaha untuk mengikuti dan meneladani ajaran-ajaran baginda Rasulullah SAW dalam kehidupan kita sehari-hari. Para guru, bapak ibu sekalian yang saya muliakan, atas nama pengurus Masjid Nurul Hidayah mengucapkan ribuan terima kasih atas partisipasi dukungan dari jamaah semua untuk mensukseskan acara ini, sekalipun acara ini sebetulnya super singkat, kilat. Mak emang dasar ya. Mak, oi. Kalau nggak ngomong nggak enak kayaknya mama. Bapak ibu sekalian, ini mohon maaf, acara ini sangat singkat saya katakan. Kamis pagi Kiai WA saya, baru saya buka di Bogor, saya udah di Bogor. Beliau menyampaikan maksud untuk mengadakan maulid. Dan alhamdulillah malam ini terlaksana. Hari Jumat pagi saya WA Pak Bendahara, Pak Tri siapkan dana, saya bilang enak aja kita mah. Mudah-mudahan acara yang singkat ini Allah berkahi, sehingga kadang-kadang jamaah juga bertanya-tanya, emang maulid di masjid? Kan gitu ya. Biasanya kan kita panjang perjalanannya. Ini saya katakan acara super singkat, namun mudah-mudahan berkah. Dan mudah-mudahan di tahun-tahun mendatang kita akan setting lebih baik lagi. Nanti kita setelah ini barangkali setelah awal tahun kita akan rapatkan barisan apa yang akan kita programkan. Jadi enggak seperti ini lagi. Saya kira begitu. Untuk memperbaiki apa yang kurang, apa yang harus diperbaiki ke depan. Jadi itu mohon maaf jika banyak kekurangan, baik jamuan kurang berkenan, mohon maaf karena memang persiapannya minim. Karena tujuan kita bukan ingin mendapatkan sesuatu, tapi pesan maulid yang paling besar bagi kita adalah yang penting satu, hidupkan masjid
Kita hadir banyak maulid di mana-mana percuma kalau kita nggak pernah ke masjid, nggak pernah ke musola. Karena Nabi cinta masjid. Kita hadir maulid di mana-mana tapi masih berantem sama saudara juga percuma. Nggak akur sama bini, nggak akur sama saudara, percuma kita hadir maulid di mana-mana. Karena pada kenyataannya Nabi mempersatukan kaum Ansar dan Muhajirin. Orang Mekah dengan Madinah dipersatukan. Padahal karakternya berbeda, tapi mereka bisa akrab, bisa bersaudara. Itu yang paling terpenting. Mudah-mudahan nanti kemudian tanya lagi, yang ceramah siapa? Guru kita. Ini kadang-kadang kita suka lebih bangga dengerin ceramah dari kiai yang dari luar. Kemudian kita bilang, kata aja lu gak ada duitnya, katakanlah begitu. Bukan itu masalahnya. Kadang-kadang mutiara itu kadang-kadang nggak terlihat. Orang lain melihat, kita kadang-kadang kicep mata kita apa namanya? Kita tutup tuh. Jadi mudah-mudahan nanti saya minta guru kita Dr. Muradi, kemudian Ustadz Mahmudi bisa menyampaikan tausiah walaupun nggak lama-lama karena jam 9 kita tutup. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi sambutan yang telah disampaikan oleh Mukarram Ustadz Abdul Rashid Yahya. Mudah-mudahan maklum adanya, dapat dipahami peringatan Maulid yang kita laksanakan pada saat ini begitu singkat waktunya. Selanjutnya marilah kita dengarkan Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Mahfuzi Ilyas MPD, falyatafaddal mashkur. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang jawab salam saya di belakang, saya doakan utang-utangnya besok pada lunas kalau dibayar. Bapak-bapak yang jawab salam saya doakan biar besok punya bini baru kalau berani. Alhamdulillah, Pak Jumariono kalau saya bilang bini baru cengengnya salah aja dia. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yaqulullah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim. Hadratul mukarramun, para asatiza, para alim ulama, wabil khusus guru kita bersama Amina Fadil Kiai Al-Haj Dr. Ahmad Muradi MA, akhina fillah Al-Ustadz Abdul Rashid Yahya, para asatidzah yang lainnya, para hujjaj, para bapak-bapak yang namanya tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Bu, ibu, dengar nggak suara saya? Kita lagi ngapain nih, Bu? Memperingati kalau memperingati maulid jangan ngerompe. Nanti kalau bicara baju baru, entar datang ke rumah bini saya, ada banyak. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Puja dan puji syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada panutan kita, junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa Allahumma shalli wa sallim wa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kedatangan kita ke masjid yang penuh barokah ini tidak lain adalah untuk mengenal, untuk mengenang, untuk mencintai sosok manusia yang begitu abadi, manusia yang begitu sempurna. Siapa? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak bocah-bocah kecil. Saya mau testimoni aja nih. Saya panggil bocah ya. Saya udah nyiapin duit. Panitia ntar ganti duit saya ya. Ya. Saya udah nyiapin duit. Saya panggil. Yang suka ajan siapa? Iki, sini. Iki. Ki, sini, maju ke depan. Nah, lawannya kamu nih. Siapa nih namanya? Anaknya Bang Kirun. Nah, sini. Ki, maju ke depan sini. Bapak Ibu, ini adalah generasi bangsa kita. Nanti dia yang akan meneruskan. Makanya saya mau tes dari dua anak kita yang soleha ini, yang soleh. Yang pertama namanya siapa? Imam. Imam. Bapaknya siapa? Bang Kirun. Bang Kirun. Wah, mana bapaknya? Ada nggak? Wah, suruh datang ya bapak ya. Mbak, domelin mau Ustadz, suruh datang. Ini siapa ini? Rizky. Iya. Anak siapa? Mang Edoy. Mang Edoy, mana Edoy? Waduh. Saya mau tanya sama dua anak kita ini. Yang pertama adalah pertanyaan saya satu. Siapa nama bapak dan ibunya Nabi Muhammad? Abdullah. Siapa Abdullah? No, Abdullah ada no. Ibunya? Wah, nggak sukses jadi muazin ini. Kamu siapa? Nama ibunya siapa? Aminah. Aminah. Bukan Siti Migropa? Bukan. Bukan. Bapaknya? Abdullah. Abdullah, weh. Kamu menang. Ya. 20.000. Udah kamu badan doang gede ah, sono. Malu-maluin aja. Udah duduk. Cuman, bilangin sama Baba ya. Pak, suruh ke masjid itu. Ya, tolong. Satu lagi. Kamu. Anaknya Bang Jalil nih. Siapa namanya? Yang ganteng sini. Ya. Siapa lagi ya? Yang muka-mukanya bangor-bangor siapa nih? Siapa? Siapa ya? Sini. Ayo. Nah, itu yang pakai sorban itu, Pak Uji. Ah. Sini. Namanya siapa? Messi. Hah? Rizky. Messi. Pemain bola. Oh. Bapaknya siapa? Edi Usman. Bapaknya? Iya. Oh. Kamu? Acit. Acip. Bapaknya siapa? Rosidi. Oh. Saya mau tanya, Rasulullah meninggal pada usia berapa tahun? 60. 62. Iya. Enggak tahu. Ya, cengengesan. Iya. Duduk dah, salah, nggak jadi duitnya, masuk kantong lagi saya. Bapak Ibu semua, ini adalah bentuk daripada apresiasi kita kepada anak-anak kita untuk mengetes sudah sejauh mana pemahaman dan pengetahuan mereka tentang sosok daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ternyata dari tes yang sekecil ini, hal-hal yang mendasar saja anak-anak kita itu masih kurang tahu. Belum tahu bapaknya saya tes lagi nih. Ya. Ini menandakan apa?
Bapak Ibu perlu diperhatikan, sekarang di era globalisasi yang begitu hebat dan begitu pesatnya informasi dan sebagainya, yang mengakibatkan anak kita menjadi lalai dan lambat. Gara-gara apa? Yang namanya handphone. Handphone itu ada namanya aplikasi permainan, yang namanya permainan game online, ada mabar dan sebagainya. Makanya kita sebagai orang tua, ini adalah tantangan kita ke depan. Bagaimana agar supaya media sosial yang begitu hebat dan begitu dahsyatnya ini kita bisa memfilter untuk generasi anak bangsa kita ini. Kenapa? Karena kalau mereka lalai semua, mereka tidak tahu akan sosok figur seorang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti yang ditanya adalah kita sebagai orang tua. Fulan, kau ajarkan apa anakmu? Saya ajarkan ini. Fulan, kau berikan pendidikan apa tentang agama pada anakmu? Itu nanti kita semuanya akan dipertanggungjawabkan. MC ini udah lebih dari 10 menit. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kalau kita bicara tentang sosok figur dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tidak selesai, tidak tuntas pada malam hari ini. Makanya agar supaya kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari sama-sama kita bersolawatan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawatnya yang sering kita dengar yakni Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ayo semuanya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Alangkah indahnya hidup ini andai ku dapat melihat wajahmu, dan pasti aku air mataku karena pancaran cahayamu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ku cinta kepadamu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ku mohon syafaatmu. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Inilah mungkin yang dapat saya sampaikan. Nanti esensi dari peringatan Maulid Nabi Muhammad akan disampaikan secara gamblang oleh guru kita Dr. Kiai Haji Ahmad Muradi Saiman LCMA. Inilah mungkin yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya minta dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kata-kata yang salah, ini datangnya dari kebodohan saya sendiri, dan apabila ada kata-kata yang benar, ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiqun ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan ceramah agama yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Ahmad Muradi MA. Falyatafaddal mashkur. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ayuhal asatidah al-muhtaramun
أيها السادة والسيدات المكرمون أيها الحضور الكرام أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al khaliqul ma'bud wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul mahmud. Ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa tarakahum ala mahajjatil bayda kitaballah wa sunnata rasulih. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Wa qala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ketua DKM Masjid Nur Hidayah akhina Al-Ustaz Abdul Rasid Yahya SHI MHI hafizahullah wa ra'ah, akhina Al-Aziz Al-Haj Al-Ustaz Mahfudzi Ilyas MPD, pembawa acara akhina Ustaz Meliadi SE, dan para asatizah, para ustazat, para hujaj hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiratnya. Pada malam hari ini kita dapat bersimpuh beriktikaf di salah satu rumah Allah di muka bumi ini, Masjid Nur Hidayah yang kita cintai, dalam rangka menghadiri peringatan Maulid Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk dapat mengikuti dan meneladani beliau dalam berbagai segi kehidupan, baik dalam beribadah maupun dalam bermuamalah. Karena hanya dengan mengikuti sunnah-sunnahnya lah kita berada di jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menjadi dambaan kita orang-orang yang beriman. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kehadiran kita pada malam hari ini mulai salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan pembacaan surah Yasin, kemudian dengan tahlil, tahmid, zikir, dan kemudian membaca salah satu dari kisah Maulid Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dilanjutkan dengan tausiah, dan nanti akan diakhiri dengan doa. Mudah-mudahan semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebagai wasilah agar kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
kelak yaumul qiyamah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Peringatan Maulid kita pada kali ini sebagaimana disampaikan oleh Ketua DKM yang singkat dan kilat. Kenapa? Karena sudah lewat tanggal 12 Rabiul Awal, belum ada beritanya gitu. Bahkan kita punya tahun baru juga lewat, mungkin ada alasan karena masih apa? Covid kan. Tapi alhamdulillah sekarang ini sudah melandai, bahkan mudah-mudahan insya Allah tuntas hilang Covid itu dari muka bumi. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita baik ibadah maupun muamalah secara normal kembali. Amin ya rabbal alamin. Meskipun singkat rencana ini, tapi saya kira banyak manfaatnya. Karena kita berlanjut tadi dari mulai sholat berjamaah yang mungkin pada hari-hari biasa tidak kita bisa melaksanakannya, tapi dengan kita menghadiri maulid kita bisa sholat berjamaah maghrib, kemudian dilanjutkan dengan berbagai macam aktivitas tadi, mulai dari pembacaan surah Yasin, kemudian tahlil, dan kita sholat berjamaah isya, dan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan kisah maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya yakin meskipun kegiatan ini singkat, tetapi manfaatnya, fadilahnya begitu banyak yang kita bisa raih. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa sih manfaat, faidah kita menjalankan maulid seperti ini? Kita nggak usah bahas orang yang setuju apa enggak, karena kalau membahas itu nggak habis-habisnya. Ini kadang-kadang kita dengar ceramah yang dibahas tentang perselisihan, perbedaan pendapat tentang boleh atau tidaknya diselenggarakan atau tidaknya peringatan maulid. Nah, mereka yang nggak mau ya udah nggak apa-apa, dan kita yang mau juga jangan membahas masalah itu. Yang penting bagaimana kita mengisi peringatan maulid ini dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang bermanfaat buat masyarakat, buat jamaah, khususnya di lingkungan kita masing-masing. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Peringatan ini tentu bukan hanya sekedar peringatan baginda, lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadi dibacakan ceritanya, kisahnya, riwayatnya secara lengkap dari pembacaan rawi itu. Tapi lebih dari itu, bahwa memperingati lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengingatkan kita bagaimana beliau dalam menyampaikan dakwah, bagaimana akhlaknya, bagaimana tata caranya, apa misinya yang diemban, yang untuk disampaikan kepada kita. Itulah yang harus kita kaji, yang harus kita bahas, harus kita ingatkan diri kita dan jamaah semua, supaya peringatan itu bermakna. Karena percuma seperti dikatakan oleh Ketua DKM, kita tiap malam menghadiri peringatan maulid, tapi nggak ada yang kita bisa peroleh, yang kita bisa manfaatkan. Meskipun kita tahu bahwa dalam peringatan maulid itu tadi kita sudah baca salawat kepada baginda Rasul, mulai dari pembacaan pembukaan rawi, kalau kita mau hitung itu udah berapa puluh gitu. Di samping juga ketika mahalul qiyam kita juga baca salawat. Nah, itu mengekspresikan, melaksanakan apa yang selalu dibaca dalam peringatan maulid ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Itu kan selalu dibaca. Bahkan di dalam khutbah selalu itu dibacakan di salah satu khutbah. Sehingga dengan kita hadir peringatan maulid ini, kalau kita mau hitung-hitung salawat yang kita baca itu begitu banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya menjelaskan, man shalla alayya salatan sallallahu lahu bihi asyra. Jadi barang siapa yang bersalawat kepadaku, kata Rasulullah SAW, 1 kali salawat, maka Allah akan membalasnya 10 kali lipat. Bayangkan kalau kita hitung tadi dari mulai awal sampai mahalul qiyam sampai doa tadi,
berapa puluh kita membaca solawat. Kalau dikalikan dengan 10 kali lipat sudah begitu banyak. Tapi tentu itu tidak cukup. Tidak cukup mengantarkan kita untuk mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena cinta kepada Allah dan Rasulnya kuncinya adalah tidak sekedar lisan yang kita sampaikan, tapi bagaimana kita mempraktekkan, menjalankan apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran jelas Allah menjelaskan dengan firman-Nya, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah olehmu wahai Muhammad kepada orang yang beriman, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah, benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, apa jalannya? Fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikuti jejak, ikuti sunnah, ikuti ajaran-ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Pasti Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Kira-kira kita mau nggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Kira-kira kita mau nggak mendapatkan syafaat dari baginda Rasul? Maukah kita bersama-sama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di jannah, di surganya? Tentu kita semua mau. Tapi kalau ditanya mau atau tidak masuk surga bersama baginda Rasulullah, nggak ada orang yang beriman menolak. Tapi bukan jawaban lisan yang diharapkan. Tetapi bagaimana kita bisa melaksanakan dari apa yang diperintahkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab dalam sabdanya beliau menyatakan, kullu ummati yadkhulul jannah. Kalau kita dengar itu doang enak, semua umatku akan masuk surga. Kira-kira kita mau nggak itu? Pasti. Tapi bukan jawaban mau atau tidak yang bisa mengantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah, ada istisna, ada pengecualian, ada exception. Illa man aba. Jadi semuanya akan masuk surga, makanya jangan berhenti di situ aja. Nanti bangga orang udah baca salawat doang, cuman tapi ngaji kagak, ibadah kagak, ngarepin dapat surga, ngarepin dapat syafaat dari mana gitu kan? Karena kemudian illa man aba. Ada orang yang nggak mau masuk surga, umat baginda Rasul. Siapa mereka? Kata sahabat, qalu wa may ya'ba ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Orang yang beriman tapi enggak masuk surga. Apa kata Rasulullah SAW? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Nah, itu kuncinya. Jadi kata Rasulullah menjawab pertanyaan orang yang kok enak banget gitu kan. Orang semua umat baginda Rasul masuk surga. Nah, tapi kemudian beliau mengatakan ada pengecualian, yaitu kecuali orang yang menolak untuk masuk surga. Tentu kalau ucapan ditanya setiap orang beriman, nggak ada yang mengatakan dia nggak mau masuk surga. Tapi perbuatan dia yang akan menunjukkan dia mau atau tidak masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, illa man aba, kecuali orang yang menolak untuk masuk surga. Maka para sahabat agak bingung, emang ada orang Islam tidak mau masuk surga? Tentu secara logika nggak ada. Tapi bagaimana perbuatannya? Kata Rasulullah, qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Jadi bukan dengan jawaban lisan, tapi dibuktikan keimanannya itu dengan perbuatan. Sehingga kata beliau, siapa orang dari umatku yang mentaati aku, mengikuti jejakku, itu yang akan masuk surga. Sebaliknya, waman asani faqad aba. Barang siapa yang maksiat, melanggar aturan Rasulullah, perintah Rasulullah SAW, berarti secara tidak langsung dia menolak untuk masuk surga. Nah, ini kadang-kadang kita ngeliatin sampai yang enak aja, nggak ada syaratnya gitu kan. Nah, oleh karena itu, maka salah satu dari manfaat fadilah pelajaran yang kita bisa ambil dengan peringatan Maulid ini, bukan hanya sekedar hadir, bukan hanya sekedar baca salawat, tapi sejauh mana kita bisa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah
sehingga kita masuk kategori orang yang akan masuk surganya Allah bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi yang bisa kita manfaatkan dari kehadiran kita dalam peringatan-peringatan semacam ini? Tentu kita mengingat apa sebenarnya misi yang diemban, risalah yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan kepada kita. Nah, salah satu misi yang diemban oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang saya bacakan tadi dari surat Ali Imran ayat 164. Laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Jadi dengan kita memperingati kelahiran Rasul, kemudian kita ingat apa sih tugas beliau, apa sih misi beliau, apa sih risalah yang beliau bawa yang disampaikan kepada kita semua. Dalam ayat itu Allah menjelaskan, laqad mannallahu 'alal mu'minin, sesungguhnya Allah sudah memberikan anugerah, memberikan fadilah, memberikan keutamaan kepada orang-orang yang beriman. Kapan itu? Bentuk apa yang nikmat fadilah yang Allah berikan? Antara lain kata Allah, id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Kenikmatan itu, anugerah itu, pemberian itu kepada kita orang beriman, antara lain yang paling besar adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus baginda Rasul, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan, sebagai Rasul dari jenis kita. Maksudnya Allah tidak mengutus Rasulnya dalam bentuk malaikat yang nggak pernah maksiat, dan sebaliknya juga Allah tidak mengutus Rasulnya dalam bentuk makhluk jin misalnya, apalagi setan, nggak mungkin gitu. Tapi Allah mengutus Rasulnya kepada setiap kaum, bagi kita umat akhir zaman, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai manusia seperti kita meskipun beda kualitasnya. Manusia juga. Muhammadun basyarun walaysa kal basyari. Jadi beliau itu seorang manusia, tapi bukan manusia biasa. Sehingga kalau kita baca di dalam surat Al-Kahfi di bagian akhir, Kul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shaliha wala yusyrik fi ibadatihi ahada. Itu bedanya. Meskipun beliau manusia, supaya kita tidak ada alasan tidak bisa mengikuti beliau. Beda kalau yang diutus itu malaikat, maka ada alasan kita karena dia makhluk lain. Tapi karena kita sama dengan baginda Rasul, bedanya dalam surat Al-Kahfi itu dijelaskan, Kul innama ana basyarum mislukum. Katakanlah oleh wahai Muhammad kepada orang beriman, aku ini manusia seperti kalian. Tapi bedanya yuha ilayya. Tapi aku diberi wahyu oleh Allah untuk disampaikan kepada kalian. Nah, itulah bedanya antara Rasulullah sebagai manusia dengan kita sebagai manusia, bahwa beliau adalah manusia yang insanul kamil, innal yang sempurna, yang menjadi toladan kita, yang menjadi role model kita, sebagaimana tadi ayat yang selalu dengarkan, selalu disampaikan dalam peringatan Maulid semacam ini, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Jadi sesungguhnya pada sosok pribadi Rasulullah, bagi kita semua, bagi kalian semua umat Islam, itu terdapat suri toladan bagi orang yang ingin mengharapkan keselamatan kelak ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Liman kana yarjullah wal yaumal akhir, bagi orang yang ingin selamat kelak pada yaumul akhirat, pada yaumul hisab, wa zakarallaha katsira,
dan juga bagi orang senantiasa ingat kepada Allah. Nah, kalau kita termasuk kategori 3 makhluk tadi, 3 manusia tadi, yaitu pertama, kita ingin mengharapkan ridha Allah ketika kita nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada yaumul hisab. Kemudian kita ingin mendapatkan keselamatan pada saat itu, dan kita selalu mengikuti dan ingat kepada Allah, maka kita akan menjadi orang-orang yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang menjadikan beliau sebagai suri toladan kita. Nah, tentu kita tidak bisa meneladani beliau kalau kita tidak tahu apa yang beliau lakukan. Kalau kita tidak tahu bagaimana akhlak beliau dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam umat, dalam memimpin negara, kita tidak mungkin bisa mengikuti, mencontoh dan meladani beliau kecuali kalau kita tahu apa yang beliau lakukan. Maka dalam peringatan Maulid ini kita diperdengarkan, dibaca, disampaikan apa yang disebut dengan sirah nabawiyah, sejarah perjalanan hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aisyah pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, kaifa kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Kata sahabat bertanya kepada salah seorang dari istri baginda Rasul, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana akhlak, bagaimana perangai, bagaimana budi pekerti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan singkat Sayyidah Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran, bahwa akhlak Rasulullah adalah sebagai penjelmaan, sebagai pengejawantahan, sebagai implementasi dari apa-apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, salah satu cara agar kita bisa mengetahui akhlak Rasulullah SAW, maka kita pelajari Al-Quran. Kita baca Al-Quran, kita pahami, kita dalami Al-Quran, disertai dengan penjelasannya hadis Rasulullah dan sirah nabawiyah. Maka dengan cara itu kita akan tahu apa yang diemban, apa yang dilakukan, apa yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ketika menjawab pertanyaan salah seorang sahabat, kemudian langsung beliau membacakan ayat Quran sebagai bukti bahwa semua itu sudah diwujudkan, sudah kewejawantahan dan telah diterapkan dalam kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti ayat yang selalu kita baca di permulaan Maulid itu, yang mungkin kebanyakan kita nggak tahu artinya. Di samping tadi perintah untuk bersalawat, juga ada ayat yang selalu dibaca dalam awal peringatan Maulid ini, yaitu apa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Di situ ada 4 sifat Rasulullah, 4 akhlak Rasulullah yang harus kita teladani, yang bolak-balik kita baca dalam peringatan Maulid, pembukaan dari pembacaan rawi, ayat itu selalu dibaca. Yaitu apa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum, telah datang kepada kalian seorang rasul dari jenis kalian. Apa sifatnya? Azizun alaihi ma anittum. Beliau itu sangat berat melihat para sahabatnya ketika disiksa, ketika diusir, ketika dicaci, dimaki pada periode Mekah oleh orang-orang kafir Quraisy. Beliau sangat peduli bagaimana mencari solusi supaya sahabat-sahabatnya itu umat Islam bebas dari penyiksaan. Maka beliau coba mengirim sahabatnya ke Ethiopia yang dulu namanya Habasyah di tanduk Afrika. Kemudian Rasulullah juga mengirim sahabatnya sebelum beliau hijrah ke kota Yasrib yang kemudian disebut Madinah. Kenapa? Karena sayangnya beliau, karena pedulinya beliau terhadap pengikut-pengikutnya. Harisun alaikum, begitu jangan juga sangat memperhatikan para sahabatnya. Wa kana bil mu'minina raufur rahim, dan beliau juga jangan santun kepada orang yang beriman, juga sangat memiliki sifat paham. Nah, 4 sifat ini adalah merupakan akhlak Rasulullah yang harus kita teladani. Peduli kepada sesama manusia, mengurus dan membantu mereka, kemudian juga memiliki sifat pemaaf,
memiliki sifat santun di dalam berinteraksi dan bergaul. Itu ayat yang kita baca selalu. Kemudian apa lagi? Bukti bahwa Rasulullah adalah penjelmaan, pengejawantahan, perwujudan dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Sayyidah Aisyah membacanya surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Itu sering kita bahas. Tapi ada banyak ayat lain yang kita bisa ungkapkan bagaimana bukti Rasulullah adalah sebagai Quran yang berjalan. Dalam kaitannya dengan dakwah misalnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fazzan qalizal qalbi lam faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin." Itu ada 5 sifat baginda Rasulullah, ada 5 sifat akhlak Rasulullah yang menjadi teladan kita, yang harus kita implementasikan dalam kehidupan kita. Apa kata Allah dalam ayat itu? Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Hanya dengan kasih sayangkulah kata Allah kepada baginda Rasul, engkau wahai Muhammad bersikap lemah lembut. Nah, itu salah satu sifat akhlak yang mulia, bersifat lemah lembut kepada sesama makhluk Allah, bukan hanya manusia tapi juga hewan, tumbuh-tumbuhan, semua Rasulullah menyikapinya dengan sikap lemah lembut, tidak kasar, tidak melakukan sesuatu kekerasan kepada makhluk-makhluk Allah. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Kenapa harus begitu? Walau kunta fazzan qalizal qalbi lan faddu min haulik. Seandainya engkau wahai Muhammad bersikap kasar, berhati keras, maka gak mungkin ada orang yang datang kepadamu, apalagi beriman dan mengikuti. Pasti mereka akan kabur. Walau kunta fazzan qalizal qalbi lan faddu min haulik. Pasti mereka enggak akan mendengarnya. Pasti mereka tidak akan berada di sisimu, maka mereka akan kabur dari sisimu kalau engkau bersikap kasar, berhati keras. Oleh karena itu, maka di dalam berdakwah, di dalam menyampaikan pesan-pesan Al-Quran dan hadis, firman Allah dan hadis Rasulullah, harus dengan ungkapan kata-kata yang bijak, kata-kata yang tidak menyakiti orang lain. Oleh karena itu, lanjutan dari itu, sifat yang ditujukan oleh Rasulullah kepada hambanya, kepada umatnya, fa'fu anhum wastaghfir lahum. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, pengikutmu yang belum banyak menjalankan sunnahku, maka fa'fu anhum. Bahkan wastaghfir lahum, mohonkan mereka ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasyawirhum fil amr, bermusyawarahlah dalam hal-hal kepentingan umum, kepentingan publik. Kita harus bermusyawarah, tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Fa iza azamta fatawakkal 'alallah. Kalau kamu sudah berencana matang, maka laksanakanlah dan berserah diri kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah suka, senang kepada orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin rahimakumullah, masih banyak ayat-ayat lain yang harus kita gali, harus kita kaji, harus kita pelajari supaya kita tahu bahwa kehidupan Rasulullah adalah sebagai penjelmaan, sebagai pengejawantahan, sebagai perwujudan dari apa yang ada di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, tidak mungkin Al-Quran akan berfungsi sebagai hudan, sebagai guide, sebagai way of life, sebagai pegangan hidup kalau kita nggak pernah baca, kalau kita nggak pernah pelajari, kalau kita nggak pernah dalami. Makanya ayat yang saya kutip dalam surat Ali Imran 164 itu menjelaskan tentang 4 fungsi, 4 misi, 4 tugas yang Rasulullah SAW berada, atau tugas itu berada di pundak Rasulullah. Yang pertama adalah yatlu alaihim ayatihi. Rasulullah SAW berfungsi, bertugas membacakan ayat-ayat, surat-surat yang turun kepadanya, disampaikan kepada umatnya. Tidak ada satu ayat pun yang dirahasiakan. Terus apa lagi? Wa yuzakkihim. Juga Rasulullah mengajarkan kepada umatnya, karena umatnya itu manusia, kita tidak luput dari kesalahan, kehilapan, kekeliruan.
Kemudian Rasulullah mengajarkan bagaimana caranya kita melakukan tazkiyatun nafs wa yuzakkihim. Itu yang kedua. Yang berikutnya wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk mengajarkan kepada kita Al-Quran. Jadi bukan hanya sekedar membaca, tapi bagaimana beliau mengajarkan isi dan kandungan Al-Quran supaya bisa diimplementasikan, diterapkan dalam kehidupan ini. Wa yu'allimuhumul kitab. Makanya tidak cukup kita hanya membaca Al-Quran, tidak cukup hanya kita menghafal Al-Quran, karena para sahabat dulu itu tidak pernah beliau pindah dari satu ayat ke ayat lain kecuali sudah dia pahami dan sudah diamalkan. Sekarang kan lagi ngetren hafal Quran di mana-mana kan. Tapi kalau sekedar hafal saja, dia nggak tahu, dia tidak paham, memang sih dapat pahala, tapi fungsinya sebagai hidayah, sebagai guide, sebagai way of life, sebagai pedoman hidup, maka dia tidak akan berfungsi. Maka oleh karena itu, dengan peringatan Maulid ini kita ingat pesan Rasulullah, yaitu kita membaca Al-Quran, selalu membersihkan diri atau tazkiyah nafs, kemudian kita dalami, kita pahami isi dan kandungan Al-Quran untuk bisa diamalkan. Dan tentu tidak cukup dengan Al-Quran saja. Wal hikmata, hikmah di situ para ulama menafsirkan adalah al-hadis, sunnah Rasulullah SAW sebagai penjabaran, sebagai perincian, sebagai penjelasan ayat-ayat yang global dalam Al-Quran, maka dijabarkan, dijelaskan oleh hadis baginda Rasulullah SAW. Oleh karena itu nggak mungkin orang terlepas dari al-hadis. Nggak cukup hanya dengan Al-Quran, tapi juga harus diiringi dengan as-sunnah. Maka di dalam Al-Quran Allah selalu mengkaitkan atiullah wa atiur rasul, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Maksudnya taati Allah yaitu Al-Quran, taati Rasul adalah al-hadis. Nah, ini misi yang diemban oleh baginda Rasul untuk kita ingatkan kepada umat Islam ketika memperingati maulidnya baginda Rasulullah SAW, supaya kita bisa ikuti, supaya kita terapkan, agar kita mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat dan mendapat syafaat baginda Rasulullah SAW. Jadi jangan diiming-iming syafaat tapi mengikuti Rasul nggak pernah. Gimana mungkin bisa mendapatkan syafaat itu? Dan juga bukan ditunjukkan cinta itu dengan ucapan-ucapan, tapi harus dibuktikan dengan amal nyata. Nah, inilah para jamaah sekalian yang perlu kita perhatikan. Oleh karena itu peringatan Maulid saja tidak cukup, harus dilanjutkan dengan kajian, dengan pendalaman, dengan pengamalan dari risalah yang beliau emban, yang beliau bawa, sehingga peringatan Maulid yang kita selalu selenggarakan setiap tahun itu membawa manfaat buat kehidupan kita umat Islam. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu marilah kita tingkatkan kepatuhan kita kepada misi yang diemban oleh baginda Rasulullah. Kita pelajari ilmu-ilmu yang beliau sampaikan, terutama Al-Quran dan hadis, dan itu tidak mungkin kita peroleh dari ceramah-ceramah. Karena ceramah itu hanya membawa orang untuk menjadi baik, bukan mengajarkan orang tahu tentang ilmu secara mendalam. Oleh karena itu jangan beranggapan kalau sudah hadir Maulid ceramah sono sini menjadi pinter, nggak mungkin. Karena yang namanya pinter itu harus belajar melalui pengajian. Makanya yang pengajian itu yang wajib. Kalau Maulid mah itu dianjurkan gitu. Jangan giliran Maulid semangat, jangan-jangan karena kebulinya, jangan sampai na'udzubillah min zalik. Justru peringatan Maulid itu adalah sebagai jalan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan umat bahwa ada kewajiban kita yang harus kita laksanakan, yaitu mempelajari misi yang diemban oleh baginda Rasul, Al-Quran dan hadis, kemudian beberapa jabaran atau perinciannya baik itu fikih dan lain sebagainya. Nah, baru ketika kita bisa melakukan itu, manfaat fadilah dari peringatan Maulid itu akan bermakna dalam kehidupan kita. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan setelah kita melaksanakan peringatan Maulid ini dengan diperingati, karena orang yang beriman, kata Allah dalam Al-Quran, fazakir fa inna zikra tanfaul mu'minin. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu sangat bermakna kepada orang yang beriman. Oleh karena itu orang beriman itu kalau dikasih tahu, diingetin, jangan ngambek,
berarti dia tidak beriman secara langsung, tapi justru berterima kasih sehingga kemudian dia sadar kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya. Kemudian pada usia, pada sisa-sisa umur yang masih ada, kemudian dia cover, dia tutupi dengan perbuatan baik. Karena perbuatan baik, amal soleh akan mengcover, akan menutupi, akan menghapuskan keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan di masa yang lalu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innal hasanati yuzhibnas sayiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan, amal soleh, ketakwaan kita kepada Allah, ibadah kita kepada Allah itu akan mengcover, akan menutupi, akan menghapus dosa-dosa kita di masa yang lalu. Jadi kita nggak boleh frustasi, putus asa kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yang kafir ya yang putus asa terhadap ampunan Allah. Hati kita orang yang beriman yakin terhadap apa yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadisnya memperkuat ayat itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Ini penegasan dari ayat tadi. Kata Rasulullah, takutlah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Jadi jangan takut kepada Allah, dekat kepada Allah itu kalau lagi begini doang. Tapi ketika kerja, ketika di lapangan, ketika di pasar, lupa dengan syariat dan aturan Allah, maka itu tidak cukup, kata Rasulullah. Ittaqillaha haitsuma kunta. Terus apa lagi? Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau kita terlanjur berbuat dosa di masa yang lalu, jangan diterusin. Nggak ada istilah terlanjur, terusin aja. Udah terlanjur kecebur, terlanjur basah sekali aja, nauzubillah. Itu tanda bukan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan jelek yang pernah kita lakukan dengan perbuatan baik, maka itu akan menghapus perbuatan buruk kita. Jadi mudah sebenarnya untuk bisa melakukan tazkiyatun nafs. Terus kemudian Rasulullah menambahkan, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Berinteraksilah, bergaullah, bermuamalah kepada sama manusia dengan akhlakul mulia, hal yang mulia, sebagai misi utama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan merasa kalau kita rajin ke masjid, rajin ngaji, rajin bersedekah, udah beres. Tapi kepada manusia, kepada saudara, kepada tangga pernah akur, nggak mungkin akan bahagia. Apalagi sebaliknya, kepada orang baik, dermawan, tapi nggak pernah kenal Allah Subhanahu wa taala. Apalagi seperti itu. Tapi yang benar adalah kedua-duanya kita jalin hubungan kepada Allah yang kita sebut dengan hablum minallah, dan hubungan kepada sama manusia atau makhluk Allah lain yang kita sebut hablum minan nas. Maka dengan cara itu kita hidup akan bahagia dimanapun kita berada. Jangan seperti orang Yahudi. Allah sudah mengancam kepada mereka, duribat alaihimudz zillatu ainama thuqifu illa bihabli minallah wa habli. Mereka akan hidup penuh dengan kenistaan, ketidakbahagiaan, ketidakdamaian karena mereka melecehkan makhluk-makhluk Allah yang lain, etnis lain, agama lain. Mereka mengatakan, nahnu ahibbaullah, kami ini adalah kekasih Allah, wa abna'uh, bahkan mereka mengklaim anak-anak Tuhan. Maka dengan tidak harmonisnya hubungan mereka, orang-orang etnis Yahudi itu, kepada makhluk Allah yang lain, maka mereka tidak pernah bahagia hidupnya. Bagaimana mereka dihancurkan oleh Nazi di Jerman, bagaimana mereka terusir dari Amerika, dari Eropa, dari Australia dan seterusnya, dan sampai saat ini mereka hidupnya tidak tenang. Kenapa? Karena melecehkan bangsa lain. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan kita memperingati lahirnya baginda Rasulullah SAW, kita semakin dekat dengan sunnah-sunnahnya. Kita berusaha untuk bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dengan cara itulah kita akan mendapat kecintaan dari beliau dan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan bagi kita semua untuk bisa menerapkan dan mengamalkannya. Terima kasih atas perhatiannya. Atas kekurangan kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mau'izatul hasanah yang telah disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Muradi MA.
Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita tutup dengan doa, para panitia silakan itu nasinya dibagikan. Ya. Jadi sebelum kita tutup dengan doa, itu nasinya dibagikan dulu. Jadi enggak langsung keluar. Ya. Duduk, adik-adik duduk aja, nanti nasinya dibagikan. Nanti kita tutup dengan doa baru. Ya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salawatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Dah cukup semua? Baik, kalau sudah tertib kita baca doa dulu, ditutup oleh guru kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa sahbina wa karimina wa dhikrina wa maulana Muhammad wa sallim radiyallahu tabaraka wa sayyidina ashabi rasulillah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan min jazad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma huwin 'alaina bi saqatil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwana alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah berakhirlah acara kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sebagai pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.